I det bjergrige Epiros-område i det nordvestlige Grækenland ligger i 1350 meters højde landsbyen Chrysovica. For godt 500 år siden grundlagde nogle munke et kloster på stedet, og lidt efter lidt voksede en landsby op omkring det. I dag har byen 1100 indbyggere, 800 stemmeberettigede og 300 børn og unge. Folk i landsbyen ernærer sig hovedsageligt ved kartoffeldyrkning, og der er arbejde til alle. Derfor oplever man ikke her, som i mange andre landsbysamfund, en flugt til de større byer. Måske rejser nogen væk i en kortere periode for at få en uddannelse, men de vender tilbage. Indbyggerne har ikke meget kontakt med omverdenen. Der er for eksempel kun én telefon i byen. Skulle der komme en opringning til en eller anden, så sendes der bud til vedkommende, som så må løbe ned til kiosken på torvet, hvor telefonen er. I landsbyen ligger en lille skole, hvor 140 børn fra 1. til 6. klasse bliver undervist. Tre kilometer nede af den stejle bjergvej ligger skolen for de større elever. Indtil for kort tid siden var her kun 7., 8. og 9. klasser. De, der skulle i Lyceum, det vil sige det, der svarer til det danske gymnasium, måtte tage 25 kilometer væk til Metsovo, den nærmeste større by. Det kan godt være en barsk affære at komme dertil, især om vinteren, når de smalle bjergveje er dækket af sne og is. Ofte er det helt umuligt at komme frem og tilbage. Men nu er skolen blevet udvidet med en Lyceum-klasse, det vil sige en 1. G. Forældrene og eleverne håber, at Undervisningsministeriet også vil give tilladelse til oprettelse af 2. og 3. Lyceum. Det kan godt være et problem, for så vil gymnasiet i Metsovo komme til at mangle elever. I denne klasse går Evangelia, eller Litsa, som hun kaldes. Det er hende og hendes familie, vi skal følge i dette program. Her fortæller Litsa om, hvordan forholdene var, før hendes klasse blev oprettet. Η κατάσταση ήταν δραματική. Τα παιδιά αναγκαζόντουσαν να μένουν μακριά από τους γονείς τους. Σε περιπέτειες καταφέραμε να το ιδρύσουμε. Και αν αποδυναμωθεί το Λύκειο Μετσόβο, εμάς δεν μας ενδιαφέρει γιατί είμαστε μέσα σε εξυπηρετή. Μόνον της ηρημένης υφημών. Οι καθηγητές δεν μπορώ να πω ότι δεν μας φέρονται καλά, είναι πολύ καλοί. Τα μαθήματα γίνονται πολύ σωστά και γενικά έχουμε αναπτύξει κάποιες σχέσεις με τους καθηγητές μας. Οι νέοι, αυτοί θα μαζεύουν, τους ορεγωμένους παιδείας που θέλουν, επιθυμούν πολύ. Έχουν σταλεί βέβαια όλα τα βιβλία, στέλνονται από την κυβέρνηση, στέλνονται από την κυβέρνηση δωρεάν. Εντάξει. Για να σας ακούσω και εσάς τώρα τι θυμόσαστε. Από την αρχή του κειμένου, πρόταση, λέγεται Σπινής. Αγαπώ τη ζωή του χωριού, να αγαπώ και λατρεύω, δεν θέλω να μείνω σε πόλη. Αλλά όταν θέλω να σπουδάσω και δεν θα μου δοθεί ευκαιρία φυσικά εδώ στον χρόνο να σπουδάσω, αναγκαστικά θα φύγω έξω. Αλλά δεν θα σπουδάσω στην Ελλάδα, θα σπουδάσω στο εξωτερικό, σε ξένη χώρα. Θέλω όμως να έρθω να μείνω εδώ, στο χωριό μου, όπως είμαι τώρα. Γιατί αγαπώ πολύ τους γονείς μου, αγαπώ το σπίτι μου, αγαπώ γενικά το περιβάλλον του χωριού μου, έστω και με τόσα προβλήματα που μας δημιουργεί.
Litzas nærmeste familie består af 6 personer. Faren, Dimitrios Tabralis, er 45 år. Han dyrker kartofler, og han er sognerådsformand i Krisovitsa. Maria Tabralis er 38 år. Hun arbejder i hjemmet og i kartoffelmarkerne. Litsa er den ældste af børnene. Hun er 16 år. Alkis er 14 år. Vaja er 13. Og Christos er 15 år. Her bor familien, omgivet af bedsteforældre, onkler, tanter, fætre og kusiner. Η οικογένειά μου αποτελεί το μισό χωριό, το μισό πληθυσμό του χωριού μας και είναι πολύ μεγάλη και είμαστε πολύ αγαπημένοι όλοι μεταξύ μας. Αυτό εμένα με ευχαριστεί ιδιαίτερα γιατί μου αρέσει η οικογένειά μου να είναι μεγάλη, να αποτελείται από πολλά άτομα. Φυσικά σε μια τόσο κλειστή κοινωνία όπως είναι το χωριό υπάρχουν πολλά προβλήματα, ιδίως για τις κοπέλες όπου δεν έχουν σπουδάσει, δεν έχουν πάει γυμνάσιο και μένουν αναγκαστικά κλεισμένες μέσα στο σπίτι. Τα κορίτσια αναγκαστικά ακούν τους γονείς τους, γιατί αν δεν τους ακούσουν πολλές φορές φτάνουν οι γονείς στο σημείο να τα χτυπήσουν, ενώ τους λένε διάφορα λόγια που επιδρούν ανάλογα στην ψυχική διάθεση των παιδιών και τους δημιουργούν προβλήματα. Συγκεκριμένα μπορούν, αν δεν ακούσουν τους γονείς τους, μπορούν να τους φέρουν σαν παράδειγμα ότι αν βγεις έξω ή αν μιλήσεις με κάποιο αγόρι θα βγάλεις όνομα στο χωριό και δεν θα σε παντρευτούν, και είναι ένα πρόβλημα αυτό για τα παιδιά, γιατί οι κοπέλες εδώ πιστεύουν ότι μόλις περάσει η ηλικία των 20-22 χρονών μετά μένουν γεροντοκόρες, δεν παντρεύονται. Τώρα, στο θέμα του γάμου. Φυσικά υπάρχουν πολλά προβλήματα, γιατί εδώ οι περισσότεροι γάμοι γίνονται με συνοικέσιο. Ποτέ με έρωτα. Πρέπει μια κοπέλα για να παντρευτεί ένα αγόρι πρέπει να τάξει στο γαμπρό μεγάλα ποσά και χρηματικά και σε υλικά και σε ακίνητα, όπως χωράφια, οικόπεδα, σπίτια, χρήματα. Ιδάλλως, αν δεν τα δώσουν βέβαια αυτά οι γονείς, το κορίτσι δεν παντρεύεται και με έναν ύπαντρο. Και αυτό για τους γονείς, το να έχουν ένα κορίτσι ανήπαντρο, το να έχουν ένα κορίτσι ανήπαντρο το θεωρούν μεγάλη ντροπή. Έτσι συμβαίνει εδώ στο χωριό. Εγώ βέβαια είμαι κατά της πρίκας αυτής, γιατί οι γυναίκες γενικά δεν είναι ζώα, δεν είναι πράγματα, είναι άνθρωποι. Και όταν παντρεύονται, όταν σκέφτονται να παντρευτούν, το σκέφτονται πολύ σοβαρά. Σκέφτονται ότι θα συνεταιριστούν με έναν άνθρωπο, θα δημιουργήσουν μια οικογένεια, ένα ζεστό σπιτικό με τα παιδιά τους, την αγάπη τους, θα καταλαβαίνουν τα προβλήματα των παιδιών. Και γι' αυτό θέλω τις γυναίκες να τις θεωρούν ανθρώπους και όχι ζώα. Εγώ θέλω να παντρευτώ, όχι φυσικά τώρα, θέλω πρώτα να σπουδάσω και μετά, αφού γίνω αυτό που θέλω, και μετά να παντρευτώ.